सद्गुरुपरमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम श्री गणाधिपतये नमः। हरि ओम श्री शिवशक्ते नमः। हरि ओम श्री सरस्वतये नमः। तो एक बिलीपत्रम, एक पुष्पम, एक जल लोटा की धार, दयालु रीझ के देत है चंद्रमौली फल चार। दयालु रीझ के देत है, अरे वो तो चंद्रमौली फल चार। श्रावण मास निमित्ते સવારમાં મંદિર ઉપર જઈ નમ્રતાની સાથે કવિ એમ લખે કે એક બિલીપત્રમ, એક ભગવાનને જળનો લોટો ચડાવે, એક બિલીપત્ર આપે, બે કર જોડી નમસ્કાર કરે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે તો एक पुष्पम, एक बिलीपत्रम, एक जल लोटा की धार, दयालु रीझ के देत है चंद्रमौली फल चार। दयानी दान, करुणा सिंधु, कृपा सिंधु आशुतोष महादेव ओढ़र दानी जीवात्मा ने चार प्रकारना फल आपे छे। धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष, आ चार प्रकारनुं फल जीवने परमात्मा समर्पित करे छे। एटला माटे शिवने ओढ़र दानी कीधा छे। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, पूर्वना इतिहास में अनेक एवा शिव भक्तों थया कि जेने भगवान शिवनी प्रसन्नता प्राप्त करी लीधी। भगवान दया सिंधु छे, भक्तना भाव सामे ज जुए छे। भगवान भावना भूख्या छे। पेलाना ऋषिवरो, पेलाना राजाओ, पेलाना मोटा मोटा विद्वान संतो अथवा तो जे मुनियोना पण जे इंद्र हता एटले मुनियोमां पण शिरोमणि हता एवा लोको हमेशा शिवनी आराधना करता हता अने शिवनी आराधना करी करी आ महान सिद्ध पुरुषो थया छे। एमाना एक असुर गुरु शुक्राचार्यजीनी आपणे आज वात करीए। जेवी रीते देवताओना गुरु बृहस्पति छे तेम असुरोना गुरु शुक्राचार्यजी महाराज हता। शुक्राचार्यजी महाराज परम शिव भक्त हता। भृगुकुल में उत्पन्न थयेला शुक्राचार्यजी अति उत्तम कोटिना शिव भक्त हता, शरणागत शिव भक्त हता अने एणे देवोने पण हफावी देवा असुरोने अनेक वार शिवनी कृपाथी शक्तिओ आपी छे। एक वार अंधकासुर नामना दैत्यनु जे बहु बलवान हतो, घणा वर्षो सुधी त्रिलोक पर राज्य कर्युं त्यारे देवताओ मूंझाया, गभराया अने बधाथी पर एवा परात्पर रुद्रना शरणे आव्या छे। भगवान आ अंधकासुर जगत ने अमने पीड़ा आपे छे, आमांथी अमने तमे मुक्त करो। त्यारे भगवाने कीधुं छे के जाओ आ मारा बधा शिवगणोने लड़वा लई जाओ अने अंधक साथे युद्ध करो। देवताओ शिवगणोने साथे लई अने युद्धना रणमेदानमां आव्या छे। अंधकासुरने પડકાર્યો अने अंधकासुर मोटी सेना साथे युद्ध करवा माटे आव्यो छे। बंने पक्षे तुमुल युद्ध थयुं। पहला तो देवगणों ने शिवगणों थोड़ाक हार्या, पण शिवनुं स्मरण करीने शिवगणोए मोटो हुमलो कर्यो अने परिणामे अंधकासुरना एक पछी दैत्यो हारवा लाग्या। કેટલાકને રણ મેદાનમાં રોળી નાખ્યા, મારી નાખ્યા, કેટલાકના ધડ શિરથી જુદા થયા, કેટલાકની બાહુ કપાઈ ગઈ, કેટલાકને ત્રિશુલથી માર્યા છે શિવગણોએ, કેટલાકના હાડકા તોડી નાખ્યા, એમ ગદા યુદ્ધ કરીને માર્યા છે। પોતાની સેનામાં ભંગાણ પડતું જોઈ અને અંધકાસુરને એમ થયું, અરે રે મારી સેના હારી રહી છે। એણે વિચાર કર્યો કે શું કરવું। તમે જોજો અસુરો હતા પણ એનામાં કેટલી નમ્રતા અને કેટલી બુદ્ધિ હતી, એનો આ બેજોડ નમૂનો છે। પોતે અતિ બળવાન હતો, ઘોર તપસ્યા કરીને બ્રહ્માજી પાસેથી બહુ બધા વરદાનો પ્રાપ્ત કર્યા હતા
રણ મેદાનમાં એને હરાવવો મુશ્કેલ હતો. રાવણ કરતાં પણ વધારે બળવાન આ યુદ્ધ હતો. અને એ બડી નમ્રતા સાથે વિચાર કરે કે શું કરું. અને ત્યારે એને ગુરુજીની યાદ આવી કે આ વખતે આવા સમયે મારે મારા ગુરુજીની પાસે જવું જોઈએ. સંકટ સમયે સદગુરુની પાસે જઈ સન્મતિ પ્રાપ્ત કરે એનું નામ સાસો શિષ્ય છે, એનું નામ સદ શિષ્ય છે. રથમાં આરૂઢ થઈ ગુરુદ્વારે આવ્યો છે. બડી નમ્રતા સાથે ધરતી પર પડી સાષ્ટાંગ દંડવત નમસ્કાર કર્યા છે. ગુરુની પ્રદક્ષિણા કરી છે અને હૃદયના ખરા ભાવથી પોતાના ગુરુની સ્તુતિ કરી છે. હે નાથ, હે પરમાત્મા, તમે જ મારા બધું છો. તમારા લીધે જ આજ સુધી અસુરો કાયમના માટે દેવોને હરાવી અને 3 લોકનું શાસન કરી રહ્યા છે. તમે સૌ જેવી રીતે હે નાથ, હે ગુરુદેવ, ફણીધર નાગનો મણી જો ખોવાઈ જાય તો એ તેજહીન થઈ જાય, બળહીન થઈ જાય, એની બુદ્ધિ મારી જાય. એમ તમે જો અમારી વચ્ચે ન હો તો અમે બળહીન થઈ જાય, અમે તેજહીન થઈ જાય, અમારી વીરતા હરાઈ જાય, અમારી સુરવીરતા મળી પરવારે. માટે હે નાથ, હે ગુરુદેવ, અમારી ઉપર કૃપાવંત બનો, કૃપાવંત બનો, કૃપાવંત બનો. એમ પોતાના હૃદયથી, હૃદયના ભાવોથી શબ્દોના પુષ્પ ગુરુજીના ચરણકમળમાં અર્પણ કર્યા છે. અને ગુરુજીના હૃદયમાં, મનમાં પ્રસન્નતા વ્યાપી છે. મુખ મુદ્રામાં પ્રસન્નતા વ્યાપી ગઈ છે. જે શિષ્ય ગુરુજીને પ્રસન્ન કરી શકે એ જીવનનો અડધો જંગ એમ જ જીતી જાય છે. ગુરુની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય એટલે માણસને ઘણું બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ગુરુ બિના જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિના મીટે ન ભેદ, ગુરુ બિના સંશય ના ટળે, પછી ભલે વાંચે ચારે વેદ. ગુરુ કરો તો ऐसा કરો જૈસા પૂનમ કા ચાંદ, તેજ કરે સતા તપે નહીં અને ઉલટો આપે આનંદ. સંત શિરોમણી બ્રહ્મનિષ્ઠ જે હોય, જેણે કનક અને કાંતાનો ત્યાગ કર્યો હોય, શિવ ભક્તિમાં જેનું મન રંગાયું હોય, જેનું જીવન સમાજ સેવાને અર્પણ હોય, અને જેઓ સંસારના તમામ મોહને જેણે જીતી લીધા હોય, એવા ગુરુ આ ધરતી ઉપર આ યુગમાં મળવા બહુ દુર્લભ છે. અને આ તમામ ગુણો આપણા ગુરુવર્ય શ્રી નિર્દોષાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજના જીવનમાં હતા. અને એટલે એ ગુરુજીની કૃપાથી, એની દયાથી એ ગયા પછી એની પાછળ મોટા મોટા સત્કર્મો ચાલી રહ્યા છે. એના ત્યાગનું, એની ભક્તિનું, એની તપસ્યાનું ફળ છે. શુક્રાચાર્યજી પ્રસન્ન થયા અને ત્યારે વંદન કરીને અંધક બોલ્યો છે કે ગુરુદેવ, આજ દેવોની સામે, શિવગણોની સામે આપણી સેના હારી રહી છે. કેટલાય મારા મોટા મોટા દૈતોને, મારા યોદ્ધાઓને જે સુરવીર હતા, જેને હરાવવા મુશ્કેલ હતા, એ આજ રણ મેદાનમાં શયન કરીને પડ્યા છે, હંમેશા હંમેશા માટે સૂઈ ગયા છે. તમે આવો, પધારો, તમારી પાસે જે મૃત્યુ સંજીવની વિદ્યા છે એનો આજ બરાબર તમે ઉપયોગ કરો અને મારા મરેલા, પડેલા, હારેલા, થાકેલા યોદ્ધાઓને પુનઃજીવિત કરો. શુક્રાચાર્યજી મહારાજ તુરંત રથમાં બેઠા, યુદ્ધના સ્થળ ઉપર આવ્યા છે. હાથમાં જળ લઈ સંજીવની વિદ્યાથી અભિમંત્રિત કરી અને જળનું પ્રોક્ષાલન કર્યું છે. અને જ્યાં એ જળનો છંટકાવ થયો, પ્રક્ષાલન થવા માંડ્યું, ત્યાં તો એક પછી એક વીર યોદ્ધાઓ ઊભા થવા લાગ્યા. એ જે થાક્યા હતા, એના અંગ તૂટ્યા હતા, અંગો કપાયા હતા, એ બધા એ સંજીવની વિદ્યાના પ્રતાપે પાછા હતા. તેવા થયા, એનો થાક ઉતરી ગયો, એનું દર્દ ભૂલાઈ ગયું, એને પાછા બળવાન અને પુષ્ટ થઈ ગયા. શિવસેનાને, શિવગણોને અને શિવભક્તોને લલકારવા લાગ્યા. ફરીવાર તુમુલ યુદ્ધ થયું. પણ હવે તો આ અમૃત સંજીવની વિદ્યાનું, અમૃતનું પાન કરીને અસુરો બહુ બળવાન થયા છે. દેવો અને શિવગણો હારવા લાગ્યા. ત્યારે નંદીએ વિચાર કર્યો કે અરે, મારી સેના કેમ હારે છે? એને સમજાયું કે આ શુક્રાચાર્યજીનું આગમન થયું છે એટલે હારીએ છીએ, અને સીધા ભગવાન શિવના શરણે આવે છે. સદા શિવ આશરો એક તમારો, પ્રભુજી મારે આશરો એક તમારો. હે નાથ, હે નાથ,
અમારે તમારો જ આશરો છે, અમે તમારા શરણે આવ્યા છીએ પ્રભુ. બસાવો બસાવો આ શુક્રાચાર્યજીને તમે જ ત્રંબકની મૃત્યુ સંજીવની વિદ્યા આપી છે, તેનાથી આજ એ યુદ્ધભૂમિમાં આવી અને અમે જે અસુરોને મારી અને રણમાં રજળતા મૂક્યા હતા એને પુનઃ જીવિત કર્યા છે. એ બળવાન બન્યા છે, પુષ્ટ બન્યા છે, અમારી ઉપર ઘાત કરે છે. આમ નામ અમે અસુરોનો વધ કરીશું અને શુક્રાચાર્યજી મહારાજ આપની જ આપેલી વિદ્યાથી એને ફરીવાર જીવતા કરશે તો આ યુદ્ધ જીતવું મુશ્કેલ છે. આમ કહી અને ભગવાન સાતમે નંદીએ બહુ કર જોડી નમ્રતા સાથે વારંવાર આશુતોષ મહાદેવને, પરમ પિતા મહાદેવને, પરમ કૃપાળુ મહાદેવને, ત્રિલોકના ધણી મહાદેવને, ત્રિલોચન મહાદેવને વારંવાર પ્રણામ કર્યા છે. ત્યારે ભગવાન મંદ મંદ હસીને બોલ્યા છે કે જાઓ નંદી, ગમે તેટલા અસુરોની રક્ષણમાં શુક્રાચાર્યજી ઊભા હોય એને ઉપાડીને અહીંયા મારી પાસે લઈ આવો. ભગવાનની આજ્ઞા થતાની સાથે જ નંદીએ અસુર સેનામાં પ્રવેશ કર્યો છે. ચારે બાજુથી અસુરોએ અસ્ત્ર શસ્ત્રો વરસાવવા લાગ્યા. કેટલાક ભાલા લઈને નંદીને મારવા લાગ્યા, કેટલાક બાણા વાળી મોટા મોટા બાણોથી, વિવિધ બાણોથી નંદી ઉપર હુમલો કરવા લાગ્યા, બાણો મારવા લાગ્યા. કેટલાકે ગદા લીધી, પણ આ તો શિવનો, પરમાત્માનો પરાભક્ત છે, એને કોઈનો ડર ન હોય. જે શિવના શરણે જાય ને એને ભગવાન નિર્ભયતા આપે છે. અનેક મોટા મોટા અસુરોની વચ્ચે એનું રક્ષણ કરનારા ઊભા હતા. એ અસુરોની વચ્ચે શુક્રાચાર્યજી મહારાજ ઊભા હતા. ત્યાંથી એકદમ નંદીએ ઉઠાવ્યા છે અને લઈ અને એ જાય, લઈને એ જાય, પકડો એને, મારો, નંદીને જવા દેશો નહીં. એ મોટો મોટો શોર બકોર થયો. પણ ત્યાં તો વીજળીના ઝબકારાની જેમ નંદીશ્વર શુક્રાચાર્યજી મહારાજને ઉપાડીને ભગવાન શિવની પાસે મૂકી દેશે. શુક્રાચાર્ય કાંઈ વિચારે, કાંઈ કદમ ભરે એ પહેલાં જ ભગવાન શિવ શુક્રાચાર્યજીને પોતાના હાથથી ઉપાડી પોતાના મોઢામાં મૂકીને ગળી જાય છે. શુક્રાચાર્યજી ભગવાનના પેટમાં ગયા. અસુરોને સમાચાર મળ્યા કે શિવજી આપણા ગુરુજીને ગળી ગયા છે. એટલે બધા જ અસુરો નિરાશ થયા. બધાનું તેજ રતું રહ્યું, તેજહીન થયા. જેવી રીતે સૂંઢ વગરનો હાથી, પતિ વગરની સ્ત્રી, મહેનત વગરનો માણસ, ઈમાનદારી વગરનો માણસ નિસ્તેજ થઈ જાય, એમ અસુરો બધા નિસ્તેજ થયા. એનું વીરત્વ નાશ પામ્યું, એનું જે સુરવીરતા હતી એ નાશ પામી, રણ મેદાનમાં જે લડવા માટેનો ઉત્સાહ હતો એ નાશ પામ્યો. અને બધાએ એમ જ માનસિક હાર સ્વીકારી લીધી કે હવે ગુરુજી નહીં હોય તો આપણી હાર સુનિશ્ચિંત છે. હું કહેવા એ જઈ રહ્યો છું કે આ જગતમાં સંતો જ્યાં હોય, જ્યાં ભક્તિ હોય, જ્યાં શિવનું તત્વ હોય ત્યાં હંમેશા વિજય હોય છે. શુક્રાચાર્યજી મહારાજની આગળની કથા બીજા ભાગમાં આપણે કહેશું. અત્યારે ભગવાન શિવના ઉદરમાં શુક્રાચાર્યજી મહારાજ ગયા છે, પણ તેણે ભગવાન શિવના પરમ ભક્ત હતા એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી અને ભગવાનની એ મૃત્યુ સંજીવની વિદ્યાના જે મંત્રો છે એ ઉદરમાં રહ્યા રહ્યા પાઠ ચાલુ કર્યો છે. ઓમ ત્રંબકમ યજામહે સુગંધિમ પુષ્ટિવર્ધનમ ઉર્વારુકમિવ બંધનાન મૃત્યુર્મોક્ષયમૃતાત. ઘણા સમય સુધી શુક્રાચાર્યજી મહારાજ ભગવાનના ઉદરમાં રહેવાના છે. આગળની કથા આપણે આગલા ભાગમાં કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમદશ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદગુરુ ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય. હર હર મહાદેવ.